ਸਾਡੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੱਸੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਬੋਲੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਅਰੂਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਸਵੀਰ। ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਅਰੂਸਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਈ ਅਰੂਸਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਸਿੰਘੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਬੋਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। हिमाचल बीजेपी लीडरां दी प्रतिभा सिंह ते कीती टिप्पणी ते कांग्रेसियां ने जताया सख्त एतराज। मुख मंत्री जयराम ठाकुर नूं पुछया कि इहो है बीजेपी दी सोच। सतपाल सत्ती ने कहा सी पति दी मौत तो बाद औरतां घरों बाहर नहीं निकलदियां। अरावली जंगलात जमीन तो नजायज उसारी हटाउण तो हरियाणा सरकार ने खड़े कीते हत्थ। सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखल कीता हलफनामा। कहा कोर्ट दे हुक्म मन्नांगे तां स्थिति होवेगी आउट ऑफ कंट्रोल। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट दीआं तैयारियां च जुटी पंजाब सरकार। मुख मंत्री चन्नी ने रोजगार के मौकों को लैके व्यापारियों नाल कीती मुलाकात। 26 और 27 अक्तूबर को होना है 2 दिनों का सम्मेलन। मिशन कश्मीर के गृह मंत्री अमित शाह शहीद परवेज अहमद डार के परिवार नाल कीती मुलाकात। धारा 370 हटाने तो बाद शाह का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। दिवाली तो पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज की बल्ले बल्ले। दूजी तिमाही के मुनाफे 46% उछाल। आमदन च भी 50% का वाधा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल। खबर जुड़ी हुई है अफगानिस्तान दे नाल। अफगानिस्तान दे विच फसे सिखां ते हिंदुआं दी सुरक्षा दे उत्ते मनजिंदर सिंह सिरसा चिंता जता रहे हैं। सिरसा ने विदेश मंत्रालय नूं भारत सरकार नूं अपील की है चिट्ठी लिख के कि जो अफगानिस्तान दे विच हिंदू अते सिख भाईचारे दे लोग फसे हुए ने उन्हां नूं सरकार वापस लैके आवे, उन्हां दी वापसी यकीनी बनाई जावे। सिरसा दे वल्लों यह भी दावा किया गया है कि अजे भी 235 तादाद है 235 घट गिणती नागरिक फसे हुए ने अफगानिस्तान दे विच। अफगानिस्तान दे विच अमेरिका दीआं फौजां परतण तो बाद ते तालिबान दे वल्लों तख्ता पलट करन तो बाद उत्थे दे हालात पूरी दुनिया ने देखे ने। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫॉर ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਸੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 850 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। 235 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखो मैं तो वही कहता हूँ, देखो जो सिख राज था वो कंधार से लेके और लेह लद्दाख तक था। उस टाइम सिख राजा ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, या जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, गुरु नानक की फ़िलॉसफ़ी को आगे बढ़ाया है कि चाहे कोई सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो सबसे पहले इंसान है। तो हमें इंसान की तरह बात करनी चाहिए। हमें इस सिचुएशन में, और जब दुनिया टेक्नोलॉजी के थ्रू एक छोटा सा गांव बन गया है, तो उस समय भी हम ऐसी बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसानियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਥਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੂਡੋ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਅਟੈਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬਰੀਫਕੇਸ ਅਟੈਚੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਟੈਚੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਅਟੈਚੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਅਟੈਚੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੈਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਲਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਅਰੂਸਾ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। फोटो दिया गया है, सोनिया गांधी के साथ उनकी तस्वीर है, क्या कहेंगे उस पर? बहुत पुरानी तस्वीर है। कह रहे हैं कि आपके भी अरूसा के साथ डिनर किए हैं आपने भी, जब कैप्टन के आप करीबी थे कैप्टन तब। साहब को मालूम है, मैंने कभी अरूसा के साथ ना डिनर किया और कैप्टन साहब को पता था नहीं, कि कह रहे मेरे हैं कि क्या पहले व्यूज हैं। पहले आप कैप्टन के करीबी थे, ये मैं बात कही जा रही है। आज भी करीबी हूँ पर नेशनल सिक्योरिटी रॉ पर इन्वेस्टिगेट करेगी इसको, इस मामले को रॉ इन्वेस्टिगेट वो करेगी। बात करेंगे जाकर देखेंगे क्या। स्टेट लेवल पे इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। नहीं, स्टेट लेवल का जो इंटरनेशनल लेवल का है देखेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ। ਐਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਵਾਰਡਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰਹੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਕੂ ਅਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਸਾ ਅਤੇ ISI ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰੂਸਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋੜ ਬਲਾਸਟ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਖਬੀਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 30,000 ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਰਗਾ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਨਵੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ। ਨਵੀਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30,000 ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵੀਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 30,000 ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਖੂਬ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਵਾਹਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ। मानसिकता के साथ भाजपा के सिटिंग एमएलए ने जो बात कही है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं कहता हूं इसमें जो असली चेहरा भाजपा का है वो सामने आता है और उनकी सोच महिलाओं के प्रति जो झूठे दावे करती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात, सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया ये बहुत आपत्तिजनक है। और इस तरह से भाजपा की मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि वो आप भी इस पे स्पष्टीकरण दें कि ये क्या भाजपा की सोच है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂग्रेस ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लोगों ने जैसे प्रतिभा सिंह जी को एमपी के चुनाव में फंसाया है कि आप ही लड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को पता है परिणाम क्या होना है, उनको मंडी का भी पता है एमपी के चुनाव में क्या होना है, इसलिए सब लोग प्रतिभा सिंह जी के पीछे पड़ गए कि आप ही चुनाव लड़ सकती हैं। जबकि वीरभद्र सिंह जी को स्वर्ग सुधारे अभी 2-2.5 महीने हुए, हमारे परिवारों में महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं जाते हैं। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया उनको कि चुनाव लड़वा दिया। जब प्रतिभा सिंह जी फील्ड में गए तो उनके ध्यान में आया कि भाई मंडी पार्लियामेंट तो जयराम ठाकुर जी का डंका बज रहा है, मेरी हालत तो बड़ी खराब है। तो उनको बयान देना पड़ा कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति भी 6 महीना 1 साल तक वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसे वहाँ उनको, वो तो राम शहर की रानी है हमारे, तो चलो एमपी पहले भी 2 बार एमपी रही है। ऐसी क्या बात आ गई उनको कि वो सारी चीज़ों को सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज